ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा निघा स्वागत है। जिस तरह कि अज दा थर्ड वाला इशू सी वो ये सी कि कश्मीर विच चीन दा प्रभाव, भारतीय MP ने चीनी घुसपैठ दा दावा किया। सो राज साहब ने बहुत ही वधिया अपने विचार दिते ने। आई होप तुहानूं सारिआं नूं पसंद आए होणगे। सो अज दा जो विचार है, जो गुरबाणी विचार है, असीं डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार सुनदे हां। असीं चाहांगे कि तुसीं नाल इस तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, गुरबाणी जिहड़ा कि जिसनों जदों असी तुर्की बाणी आई तीन सगली चिंत मिटाई, ये फरमान असी पढ़ते हैं सुनते हैं। सो ज़ाहिर है भी चिंत चिंता नूं कहंदे ने, वरीज मन दे नाल फिकर इवें ही उसका संबंध है जिवें गूंद चंबड़ जाती है, इवें फिकर नाल ही चंबड़िया हुंदा है। हालां बार बार गुरु साहब भी याद करवाते ने, हर रूहानी पेशवा पैगंबर आगू संत उसने ही याद करवाया। गुरु साहब याद करवाते ने कि नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, जल में जंत उपाय के तिना भी रोजी दे। कि बहुत बार बहुतियां नूं पुछो की है जी, बस रोटी की खातर भजे नसे फिरते हैं जी, पर जदों रोटी खाण दा वेला आंदा है उदों भी टिक्के नहीं बैठते कि भाई जी खातर भजे नसे फिरते, उन्होंने ही टिक के खा लो। लेकिन जिवें मैं अक्सर अशफाक अहमद जिहड़े एक फकीर नुमा बड़े उन्होंने वड्डे इंटैलेक्चुअल साडे लहंदे पंजाब च होए ने, उन्हां दा मैं एक कोट दोहरांदा हुंदा कि जदों उन्होंने पुछना किसी ने कि भी की है, तो उन्होंने कहना कि भी राज़िक तां खुदा है, अल्लाह ताला है, उसका तुहाडे नाल इकरार है, उन्हें रिज़क देना है, ਉਹਦਾ ਕੰਮ है। तुसी दसो तुहाडी जिंदगी का निशाना की? रिजक ये तुहाडा महकमा नहीं है, ये महकमा उहदा। सो बहुत बार मैं समझदा भी साडे चों दा एक वड्डा हिस्सा इस च फसिया होया है कि जी मैं जे मैं ना होवां मेरा टब्बर किवें पले। हुण जिहड़े लोग चले जांदे उन्हां दे टब्बर, उन्हां दे कई बच्चे बच्चियां सगों ज़्यादा मजबूती दे नाल मजबूत परसनैलिटीज़ बनदे ने, क्योंकि वो सारे चैलेंज चों निकलते हैं। तो जेडे जिन्हां बारे अंग्रेजी च कहंदे सी कि बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन हिज माउथ और इन हर माउथ, कि जमदे ही चांदी का चमचा मूँह च सी, मतलब अमीरी च। तुसीं उन्हां दा हाल देखो भी उन्हां चों किन्ने क जिहड़े ने वो चंगे इंसान बनदे ने। सो कुल मिला के असीं जदों इंसानी सुभाਅ जां मन दे अंदर जिहड़े नाल दी नाल शैतान नाल आ गया है, जां जिहड़े वड्डे वकार जिन्हां दे विच काम है, लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, अटैचमेंट है, ईगो है, अना है, जैलसी है, नफरत है। हुण ये सारे जिहड़े फैक्टर्स ने, जे असीं कुल मिला के बहुत दुनिया दा अपना ही हाल, दुनिया नूं की देखना है, जिन्हों कबीर साहब ने कबीर बीचक ग्रंथ दे विच एक थां ते कहा कि कबीर बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोय, जा दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। कि मैं तुर पिया कि बुरे नूं मैं लभां, लेकिन मैं जदों अपने आप च झात मारी, अपने अंदर जाके देखिया ते मैं देखिया भी मेरे तो बुरा कोई नहीं है। कि जदों बुल्ले शाह कहंदे ने कि तेरी बुक्कल दे विच चोर, चोर बाहर क्यों लभना, बुक्कल तेरी च है, तू ही है। ते जे असी और यही असी बहुती वारी तुसीं कमेंट जे असी सब दा भला करते हैं, साडा हर एक ने कीता, उदों ही असी झूठ बोल रहे होंदे, क्योंकि उस असी च असी ये समझते हैं भी ये तुसी कोई होर है, असी कोई होर है। ह्यूमन बिहेवियर साडा अपना बिहेवियर ही उन्होंने डिफाइन करता है। और जदों जिहड़े लोग रुतबे ते पहुँच जाते हैं रूहानियत दे, जिवें अलामा इकबाल दी ही शायद लाइन्स ने कि नेक ने तो नेक जाना, बद ने बद जाना मुझे, हर किसी ने अपने ही रुतबे से पहचाना मुझे। कि जो सी उन्हें उवें ही देखिया, नेक नूं मैं नेक लगा, बद ने बद। असल च असी अपना आपा ही आईने च देख रहे होंदे हैं जदों असी लोकां दे बारे राय बना रहे होंदे। और अज दा शब्द पंजवें पातशाह दा आसा राग च है, रहाओ दी तुक जिहड़ी सेंट्रल आइडिया हुंदी है वो है, जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल, गुर पूरे लै खिन में तारे। कि जे असी गुरु दे अगे अपना आपा रख के गुरु दी सिक्ख्या, गुरु दियां टीचिंग्स दे मुताबिक अपनी जिंदगी नूं जिउंदे ते फिर ये दुनिया च आना जाना, इस दा जिहड़ा सानू फिकर जिम्मेवारियां ने भारे,
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਲ ਡਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਲੈ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਓਟ ਤੱਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਹਰ ਕੈਦ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਤਸਰ ਇਹ ਖੇਲਤ ਸਭ ਜੂਐ ਹਾਰੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਮ ਹੈ, ਲਸਟ ਹੈ। ਲਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਕ ਸੁੰਦਰੀਆ ਬਹੁ ਰਸ ਫਿਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਰਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਮਸਕੀਨ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ, ਔਰ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਬਾਹਰਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਗੋ ਹੈ, ਅਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਦ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਸਰ ਈਰਖਾ। ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉੱਤੋਂ ਲੱਕੜ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੂਰਾ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਰਖਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਈਰਖਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਸਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਲਤ ਸਭ ਜੂਏ ਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਜੂਏ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਵਾਰੀਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ? ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੇ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉੱਠਤਾ ਆਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾ। ਕਦੇ ਮਿਲੀਅਨਰਸ ਬਿਲੀਅਨਰਸ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਏ? ਜੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਲਾਇਆ ਸਭ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜਦੇ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ, ਇਹ ਆਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਇਆ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ
ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹੀਮ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਣਾ, ਧਰਮ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਰਾਈਟੀਅਸ ਵੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਵਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰਾਹੌ ਦੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਪੜ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਹੋਏ ਰਹਿ ਮਨੁਆ, ਸਗਲੇ ਦੀਸੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਮਦੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਦਾਨ ਦੇਤ ਸਭ ਜੀ ਸਮਾਰੇ। ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਇਵੇਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਡਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਗਲੇ ਦਿਸੇ ਮੀਤ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰ ਆਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਬਣਨਾ, ਮੀਤ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰਾ, ਸਗਲੇ ਦੀਸੇ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਮਦੇ ਰਵਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਦਾਨ ਦੇਤ ਸਭ ਜੀ ਸਮਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਆ ਜੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਕੋ ਏਕ ਆਪ ਇੱਕ ਏਕੈ, ਏਕੈ ਹੈ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ, ਜਪ ਜਪ ਹੋਏ ਸਗਲ ਸਾਧ ਜਨ, ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਬਹੁਤ ਉਧਾਰੇ। ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਬਹੁਤ ਉਧਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਾਨਕ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰੇ। ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਹਿਰ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।